تو بچوں آپ کو سبق دے رہے تھے، تو آپ نے ہر ایک بات آپ کو قاعدے کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ قاعدے کے اندر سب کچھ پہلے میں نے آپ کو بتا بھی دیا، بتایا نہیں بتایا؟ قرآن قاعدے کے بارے میں بتایا نہیں بتایا؟ اب بھی جو لفظ آئیں گے آپ کو بار بار بتائیں گے، آپ نے تھوڑا محنت کرنی ہے، توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے نا؟ جس بات کی سمجھ نہ آئے، جس لفظ کا پتہ نہ چلے، جو لفظ آپ کو نہیں آ رہا، جس لفظ کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، بار بار بتائیں گے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ آپ کو بتانا، آپ کو اچھی تعلیم دینا، آپ کو صحیح پڑھانا۔ آپ کو پڑھانے آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو پھر فائدہ ہے سمجھانے کا؟ بھائی جب تک آپ کو سمجھ نہ آئے، جس بات کا علم نہ ہو، ہم سے پوچھیں۔ بھئی ہم کس مرض کی دوا ہے، کس لیے آتے ہیں؟ آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو پڑھانے کے لیے۔ اگر پڑھے ہی نہ تو کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو فائدہ ہونا چاہیے، نقصان ہونا چاہیے؟ فائدہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آج جس میں آیا کچھ نہ کچھ روزانہ آئے، آگے بڑھیں، ٹھیک ہے بچوں؟ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہے الذین ينفقون، میں نے بتایا تھا علی مدہ واو مدہ یا مدہ، آپ کو بتایا نہیں بتایا بچوں؟ علی مدہ واو مدہ پہلے بتایا تھا نا، یعنی کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے۔ دیکھیں یہ جیسے تا یا سا یا زیر سی با یا زیر یا ساکن، یعنی کہ یا کے اوپر چھوٹی دال ہو، کیا ہو؟ چھوٹی دال ہو۔ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا نا تو آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے بچوں؟ جو بات آپ کو سمجھائی جائے آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ نہیں دے گے تو آپ کا نقصان ہے۔ کیا ہے؟ نقصان ہے۔ آپ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہو، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید اللہ کا کلام آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، تو آپ نے پوری توجہ اپنی یہاں رکھنی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ ماشاءاللہ۔ یہ لکھا ہے لفظ ہے اللہ دینا، کیا ہے؟ اللہ دینا۔ ایسے ہیں بچوں؟ ایسے نا؟ جس لفظ کے اوپر شد آئی تھی وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، آگے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ شد والے حروف ہے نا بچوں؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، جس کے اوپر یہ تین دو والی شد آئے اسے دو مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنی دفعہ؟ کتنی مرتبہ؟ سختی کے ساتھ، ایک دفعہ پیچھے والے کے ساتھ، جیسے اللہ، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ، اللہ۔ دیکھیں قاعدے کے اندر انہوں نے ہمیں پہلے بتایا ہوا ہے، جیسے ہم جب آزر اب، ہم جب آزر عید، یا ہم جب زبر آج، ہم جب عید، یا ہم جب پہ کچھ، یعنی کہ سارے لفظ بتائے، جیسے ہم زبر ال، لام زبر لا، ال، یعنی کہ جس لفظ کے اوپر شد آئی وہ پیچھے والے کے ساتھ بھی پڑھا جا رہا ہے، اور ایک دفعہ خود بھی کتنی مرتبہ پڑھا جا رہا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ دو مرتبہ۔ یہ ہے زا یازر، زا یازر، آپ کو یہ قاعدے میں دکھاتے ہیں۔ دیکھیں زا 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 واپس زو زا یازر زی، یہ نظر آیا بچوں؟ یہ دیکھیں یہ وہی لفظ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو مد کریں گے، کیا کریں گے؟ مد کریں گے، کیا کریں گے بچوں؟ الذی، کیا پڑھیں گے؟ الذی تو سخت نہیں کریں، دال ہے، دال دال، کیا ادا کریں؟ دال پڑھیں، دال نرمی کے ساتھ، کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ، کیسے بچوں؟ نرمی کے ساتھ، دال۔ اب پڑھیں گے الذین، دیکھیں حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ زا یادر الذی، نون زبر نا، الذین۔ اب یہ بتاؤ یہ قرآن مجید آپ کے لیے مشکل ہے؟ جو انہوں نے سب باتیں یہ قاعدے پہ بتا دی ہیں، کیا ہے؟ قرآنی قاعدے پہ بتا دی ہیں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کیسے نہیں پڑھنا۔ تو ساری باتیں انہوں نے یہ قرآن مجید کی تو لی ہوئی ہے نا بچوں، تو انہوں نے قاعدے پر بتائی ہوئی ہیں۔ اگر ہم قاعدے کے مطابق آپ پڑھیں گے، نورانی قاعدے کے مطابق پڑھیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل ہے؟ بس دل و دماغ کے اندر یہ لفظ بٹھانا ہے۔ اب یہ ہم پیچھے الف بھی پڑھ کے آئے ہیں، لام بھی پڑھ کے آئے ہیں، زا یازر زی،
दाल अब्दा दा याजिर दी दा वापस दू दा दी दू पढ़ा नहीं ये नहीं पढ़ा कुछ ये अभी आपको दिखाया पढ़ा नहीं पढ़ा नून से बना नून से नी नून पेश नून ना नी नून पढ़ा या नहीं पढ़ा मैं आपको जो दिखा देता हूँ पढ़ा किस किस ने नहीं पढ़ा किस किस ने नहीं पढ़ा पता तो चले ना ये देखे नून से बना नून से नी नून पेश नून ना नी नू पढ़ा नहीं बच्चों तो बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने जो कुरान मजीद के अंदर जो आया हुआ ना बच्चों ये लफ्ज उन्होंने पहले कहते के अंदर दिए हुए हैं बता दिए तो फिर क्या बता अब हमारे लिए मुश्किल है क्या इसलिए कहते हैं जिसने ये कायदा पढ़ लिया नूरानी कायदा पढ़ लिया उसके लिए कुरान मजीद आसान है क्या है जिसने ये कायदा पढ़ लिया उसके लिए कुरान मजीद आसान है तो फिर हमें कायदा पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए तो आपको पहले पढ़ाया भी है इसलिए कहता हूँ आपको समझा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि कुरान की तरफ भी आपको दिखा रहे हैं कायदे में भी दिखा रहे हैं कि आप ये ना कहें कि हमने तो पढ़ा ही नहीं कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें तो आता ही नहीं कायदा इसलिए आपको कायदा भी साथ साथ पढ़ा रहे हैं कायदे की तरफ भी बता रहे हैं और कुरान मजीद की तरफ भी कि आपके लिए आसानी हो क्या हो बच्चों आसानी हो आप तो कहोगे कायदा तो मुश्किल नहीं हमने पढ़ा हुआ है ओ भाई कायदा मुश्किल नहीं है लेकिन इसकी तरतीब को हमने देखना है मैं ये सिर्फ कायदा ही मुश्किल है थोड़ा सा क्या है बस जिसने ये नूरानी कायदा पढ़ लिया उसने समझ लो ये कुरान मजीद पढ़ लिया उसने कुरान मजीद पढ़ लिया जब कुरान मजीद यानी कि कायदा पढ़ लिया सारी बातें बताई होती है इस लफ्ज को उठाना है इसको ऐसे पढ़ना है इसको ऐसे पढ़ना जब हम इसके मुताबिक पढ़ेंगे तो हमारे लिए फिर कुरान मजीद क्या होगा आसान हो जाएगा क्या होगा बच्चों आसान हो जाएगा अब ये मैंने आपको कायदे की तरह बताया क्या मुश्किल है ये लफ्ज अब ये कुरान आपके लिए मुश्किल है कुरान मजीद नहीं मुश्किल मैंने कि जितना है कुरान मजीद अल्लाह की किताब अल्लाह का कलाम आसान है इतने कोई किताब आसान नहीं है बस इस पर मेहनत है क्या है मेहनत अपने दिल और दिमाग को साफ करना होगा गुनाहों से पाक करना होगा अपने दिल और दिमाग को गुनाहों से बचाना है पाक करना होगा अपने दिल और दिमाग के अंदर गुनाह को नहीं लेके आना है आराम से आ जाए कोई मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ी तवज्जो और मेहनत करनी तो फिर इसके पढ़ने के इतने फायदे हैं कि हमारी आंख नहीं देख सकती हमारी आंख नहीं देख सकती इतना है इतना फायदा है कि जहाँ हमारी कि जितना कहीं उतना कम है क्या है दुनिया के रिश्ते हम इंसान जब फौत हो जाता है तो दुनिया के अंदर बहन भाई जब फौत होता माँ बाप या फौत कब्र में दफना के आ जाते नहीं आ जाते मिट्टी के नीचे दफना के आ जाते नहीं आ जाते कोई साथ जाता है कोई पैसा साथ जाता है ओए कुरान इतनी बड़ी कुरान मजीद अल्लाह की किताब फजीलत वाली है कि ये साथ जाती है क्या है साथ जाती है और उससे कब्र में भी साथी है हशर में भी साथी है पुरसरात पर भी साथी और जन्नत में भी अब ये फायदेमंद कौन हुआ कुरान मजीद हुआ ना फिर माँ बाप तो कब्र के अंदर दफना के आ गए भाई चल भाई अब दुआ कर दी बाप ओ भाई कुरान तो कब्र में भी साथी है क्या है बच्चों तो फिर कुरान पर अमल करना चाहिए नहीं करना चाहिए कुरान मजीद पर अमल करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पर अमल करोगे ना बच्चों इसको पढ़ोगे ना सीनों को साथ लगाओगे ना कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे ना तो इंशाल्लाह आज के बाद मैं कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा इस पर अमल करूंगा माँ बाप का अदब करूंगा नेक अमाल करूंगा जो सारे कहोगे सारे को इंशाल्लाह हम नेक अमाल करेंगे हर बुराई से बचेंगे हर गुनाह से बचेंगे हर सुन्नत पर अमल करेंगे अल्लाह का हर हुक्म पूरा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल और समझ की तौफीक अता फरमाए माशाअल्लाह।